لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس رات میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ کی نسبت پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنی بات کو شروع کریں۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 23، بھائی کون سا پارہ؟ پارہ نمبر قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے بہت پیارے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے وہ بندے بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے وہ بندے بہت اچھے ہیں جو قرآن حدیث کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے اتنے اچھے ہیں کہ میں آسمان پر ان کی ہدایت کے فیصلے کرتا ہوں اور آسمان پر ان کی عقل مندی کے فیصلے کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو پورا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے پارہ نمبر 23 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھول کر بتایا کہ جو بندے قرآن حدیث کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت والے بھی ہیں، وہ عقل مند بھی ہیں۔ میرے دوستوں، نیت کرو کہ آج کی رات اللہ یہ آیت ہم سب کو نصیب فرمائے، پر ہم سنیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پارہ نمبر 23 میں فرمایا، الذین یستمعون فیتبعون احسنہ اولئک الذین هداهم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑے اچھے بندے ہیں جو قرآن کو سنے، حدیث کو سنے اور پھر اس پر عمل کرے۔ تو میرے دوستوں بھائی سب لوگ نیت کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور ایک بات کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری آواز اس وقت کافی بیٹھی ہوئی ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ بھائی کتنی حدیث؟ تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے کہ کوئی لمبی چوڑی بات ہونے والی نہیں۔ میں کتنی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا؟ آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ حدیث پر ہم سب عمل کریں گے۔ بھائی یہ محلے والے بہت ان کی بیٹری بہت ڈاؤن معلوم ہوتی مجھے۔ بھائی میری آواز بیٹھی، آپ لوگوں کی بھی آواز بیٹھ گئی۔ میں روزانہ ادھر ادھر جاتا ہوں اور آواز بیٹھ گئی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کی آواز کیوں بیٹھی؟ بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی نا۔ اور میں اس لیے آپ کے پاس بلواتا ہوں میرے دوستوں، میں اس لیے آپ کے پاس بلواتا ہوں کہ یہ کوئی بیان نہیں، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی واعظ نہیں، بس اتنا سمجھو کہ سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنا۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو راتیں آ رہی ہیں یہ تو بڑی پیاری پیاری راتیں ہیں بھائی، رجب مہینے کی راتیں بڑی پیاری راتیں، آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا، یہ تو وہ پیاری راتیں ہیں جس رات میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج
بھائی نصیب ہوئی نہیں اس رات میں. ان راتوں میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. میرے دوستوں اس وقت مجھے معراج کا واقعہ نہیں بتانا. گزشتہ کل بھی ہم نے صلابت پورا میں معراج کے واقعے کو بیان کیا اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, بہت سی جگہوں پر سنا ہوگا. اس وقت مجھے صرف ایک حدیث بتانا ہے. اللہ کرے یہ حدیث پر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. میرے دوستوں اس حدیث کو سنو, ذرا لمبی حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے کہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے. بھائی کہاں کا واقعہ؟ ہاں آپ لوگ بھی یاد کر لو تاکہ ہر موجود انسان غائب تک بات پہنچا دے. بھائی جو آئے ہیں وہ نہ آنے والے کو بات پہنچا دے تاکہ یہ خدا کی امانت اور رسول کی امانت امت کے کانوں تک پہنچ جائے. بھائی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اپنے گھر کی عورتوں کو یہ داستان سناؤ, اپنے گھر کی عورتوں کو ہمارے نبی کے واقعات سناؤ. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں مدینہ پاک کا واقعہ ہے. رات کا سناٹا چھایا ہوا. مدینہ پاک کا واقعہ, رات کا سناٹا چھایا ہوا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین محمد رسول اللہ, زور سے کہو نا بھائی, زور سے کہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے. مدینہ پاک میں رات کا سناٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے اور اسی کمرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اسی کمرے میں موجود ہے. مدینہ پاک کا واقعہ ہے. رات کا سناٹا ہے. میاں بیوی دونوں جمع ہے. اللہ کے رسول بھی موجود ہے, حضرت عائشہ بھی موجود ہے اور آپس میں باتیں ہو رہی ہے. بہت دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عائشہ میں باتیں ہوتی رہی. اچانک تھوڑی دیر کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو جھکا دیا. بھائی سمجھنا اس بات کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں باتیں ہو رہی تھی. بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی. رات کا وقت تھا. لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو جھکا دیا. بہت دیر تک ہمارے نبی کی گردن جھکی رہی. پھر گردن اٹھانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو, اور ایسے آنسو کہ وہ آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ہمارے نبی کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے. میرے دوستوں سوچو وہ مدینہ پاک کی رات بھی کیسی رات ہوگی. حضرت عائشہ کمرے میں ہے, اللہ کے رسول کمرے میں ہے اور دونوں میاں بیوی ہے اور ابھی آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا دی اور بہت دیر کے بعد گردن کو اٹھایا, لیکن اس طرح اٹھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ آنسو کی لڑیاں ٹپک رہی ہے, آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے جمع ہو رہے. اس چیز کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل گھبرا گیا. آخر عورت تھی, آخر ہمارے نبی کی بیوی تھی. دل گھبرا گیا اور گھبرا کر پوچھا, ماں یبکی کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا؟ اچانک آپ کے چہرے پر رونا کس بات کا, اچانک یہ غم کس بات کا, اچانک یہ پریشانی کس بات کی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی, آپ میرے ساتھ بات کر رہے تھے, اچانک آپ نے گردن جھکا دی اور جب گردن اٹھائی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو. اللہ کے رسول یہ رونا کس بات کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, ماں یبکی کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا, کون سے غم نے آپ کو گھیر لیا؟ میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ تجھے کیا معلوم, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے. کون میرے پاس آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی میرے پاس آئے تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی اس بات نے مجھے رلا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وہ کون سی بات حضرت جبرائیل نے کہی, کہ آپ بھی رو پڑے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اور آنسو بھرا ہے, آنکھوں میں اور آنسو بھرا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تجھے کیا معلوم, حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ قیامت کے میدان میں 3 جگہ ایسی آئے
आएगी जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। क़यामत के मैदान में 3 मरहले ऐसे आएंगे, 3 मंजिलें ऐसी आएगी, 3 जगह ऐसी आएगी जहाँ कोई किसी को याद। मेरे दोस्तों, जरा आप मेरा साथ दोगे तो बात बनेगी, बार बार मुझे पूछना न पड़े। आप लोग अगर जवाब दोगे तो इंशाअल्लाह हमारा काम बनेगा। आने जाने वालों को देखने की जरूरत नहीं है, तो आते जाएंगे, अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बात हमने शुरू की हमारे प्यारे नबी की बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई क़यामत के दिन कितनी मंजिलें होगी? क़यामत के दिन कितनी मंजिलें होगी? 3 मंजिलें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 मंजिलें ऐसी होगी जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। मैं आपको हदीस के अल्फाज बताऊं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यक़ूलु अहदुन अहदा। भाई हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मंजिलें ऐसी होगी जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। भाई जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। भाई अब ये चलने वाले जो है ना वो बैठ जाए, और जो आने वाले वो पीछे से आए और पीछे आकर बैठे, आगे वालों को परेशान न करें। ये सूरत में एक अजीब बात है कि मैंने सूरत शहर में ये बात देखी, बड़ी अजीब बात है। असल में सूरत वाले कहते हैं कि हमारा सबसे पहला काम दुकान, पहला काम दुकान, दूसरे नंबर पर मकान, तीसरे नंबर पर आराम, चौथे नंबर पर काम समझते हो ना, खाना, हाँ, और 5वें नंबर पर पान, और आखिर में सोते सोते बयान। नहीं यहाँ होता है, क्यों होता? इसीलिए आपने देखा होगा 9:30 का टाइम है, फिर भी जब 10 बजे भी हम शुरू करते फिर भी सूरत वाले आपको देखेंगे जब तक मौलाना कुर्सी पर न बैठे और मौलाना का जोश शुरू न हो वहां तक सूरत के भाइयों को होश नहीं आता। तो ऐसा आइंदा तो नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह? भाई सब लोग सुन रहे हो ना? अब तो कोई उठने की और आने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो हदीस पाक बताई मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचो, हम जिस हदीस पाक को सुन रहे ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। हमारे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन कितनी मंजिल आएगी? और सब लोग याद रखो ये सबक, क़यामत के दिन हम सबको गुजरना है कितनी मंजिलों से? 3 मंजिलों से। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के मैदान में 3 मंजिलें होगी, 3 जगह होगी जहाँ कोई किसी को याद कोई किसी को याद नहीं करेगा। मेरे दोस्तों अब सुनो, वो क़यामत की 3 मंजिलें मुझे आपको बताना, यही हदीस आपको सुनाना। हदीस पाक में लिखा है, भाई ये याद रखना, ये हमारे नबी ने हदीस किसके सामने बयान की? तो किनके सामने बयान की? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बयान की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ, हमारे प्यारे नबी की बीवी, पूछती है कि अल्लाह के रसूल वो 3 मंजिलें आप मुझे बता दें, वो 3 मंजिलें आप मुझे बता दें कि क़यामत में वो कौन सी 3 मंजिल होगी जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पहली मंजिल सुनो कि क़यामत का दिन कायम होगा, सारे के सारे लोग इस मैदान में जमा होंगे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली मंजिल होगी इंदल मीज़ान, पहली मंजिल होगी इंदल मीज़ान, यानी उसका मतलब ये कि सारे लोग क़यामत के मैदान में जमा होंगे और तराजू अल्लाह के हाथ में होगा। भाई क़यामत के दिन हम सब जमा होंगे, जैसे यहाँ थोड़ी देर के लिए हम जमा हो गए, वैसे सोचो कि क़यामत के मैदान में सारे के सारे लोग जमा होंगे और तराजू किसके हाथ में? तराजू किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। और मेरे दोस्तों कैसा तराजू होगा? अल्लाह तबारक व तआला एक एक बंदे को बुलाएंगे और उसके सामने तराजू रखा जाएगा। एक पल्ले में उसके अच्छे अमल को रखा जाएगा, दूसरे पल्ले में उसके बुरे अमल को रखा जाएगा। अगर उसका नेकी का पल्ला झुक गया तो खुदा कहेंगे जा पहली मंजिल में तू कामयाब हो गया, तू जन्नती बन गया। और अगर उसका बुराई का पल्ला झुक गया, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों जिसका नेकी का पल्ला झुकेगा वो जन्नती और जिसका बुराई का पल्ला झुकेगा वो जहन्नमी।
भाई जिसका नेकी का पल्ला झुकेगा वो, और जिसका बुराई का पल्ला झुकेगा वो जहन्नमी। और तराजू किनके हाथ में होगा? अल्लाह के हाथ में। इसलिए मेरे दोस्तों कुरान करीम ने इस पूरे मंजर को बयान किया। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया, पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजर को बताया कि मेरे हाथ में तराजू होगा। और अल्लाह ताला कहते हैं अगर किसी दुनिया वाले के हाथ में तराजू होता तो वो ऊपर को नीचे कर देता, नीचे को ऊपर कर देता, जैसे दुकान में तराजू में कभी डंडी मार देता। अल्लाह कहते अगर किसी और के हाथ में होता वो तराजू को इधर उधर कर देता, लेकिन तराजू रब्बुल आलमीन के हाथ में होगा। भाई तराजू किनके हाथ में होगा? अल्लाह के हाथ में। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो कि क़यामत का मैदान कायम होगा, मैं भी खुदा के सामने होऊंगा, आप भी खुदा के सामने होंगे, तराजू अल्लाह के हाथ में होगा। अल्लाह ने पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया में इसी तराजू को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا اور کسی بندے پر کوئی ظلم، بھائی کسی بندے پر کوئی ظلم، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے فکر مت کرنا، اگر زندگی میں رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی میرے سامنے موجود ہوگی۔ بھائی رائی کے دانے کے برابر نیکی، وہ نیکی بھی کہاں پر ہوگی؟ اللہ کے ترازو میں ہوگی۔ اور اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں سب سے اچھا اگر کوئی حساب لینے والا، آخرت میں اگر سب سے اچھا کوئی حساب لینے والا تو اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی حساب لینے والے کون؟ ترازو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کا نیکی کا پلہ جھک گیا ہو اور جس کا برائی کا پلہ جھک گیا وہ، میرے دوستو یہ پہلی منزل ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ میرے دوستو آج کی مبارک رات میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس منزل میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ میرے دوستو یہ قیامت کی منزل ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی بولنے کی اور صرف سننے کی اور ہنسنے کی چیزیں نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ اور میرے دوستو یہ قیامت کا میدان، یہ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں قیامت کا میدان، قیامت کا میدان۔ ارے میرے دوستوں قیامت کا میدان اتنا خطرناک میدان ہوگا کہ قرآن کریم نے پارہ نمبر 17 میں لکھا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی۔ تو قیامت قائم ہوگی تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی، ہر حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی۔ اور حدیث پاک میں لکھا کہ جب ایک بچے کو زمین پر پٹکا جائے گا وہ زمین پر بیچارہ معصوم بچہ اپنی ماں کے پاؤں کو پکڑے گا، ماں کے پاؤں کو پکڑے گا اور کہے گا میری ماں، اے میری ماں تو نے مجھے زمین پر کیوں رکھا؟ تو ماں کہے گی بیٹا قیامت قائم ہو چکی ہے، اب تو تیرا حساب دے دے، مجھے میرا حساب دینا ہے۔ میرے دوستوں یہ قرآن کریم میں لکھا، میرے گھر کی بات ہوتی تو آپ اس کو کہہ دیتے کہ بات جھوٹ ہے، لیکن یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ قرآن کی بات ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں، پارہ نمبر 17 سورۃ الحج اس کی پہلی 2 آیت میں یہ لکھا ہے۔ بھائی پارہ نمبر 17 سورۃ الحج اس کی پہلی 2 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ جس دن قیامت کا جھٹکا ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی دن، اور اس دن کیا ہوگا؟ بھائی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت اپنے بچے کو گرا دے گی
اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب نشے میں ہوں گے، قیامت کے دن سب نشے میں ہوں گے، لیکن اللہ کہتے حقیقت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، بھائی حقیقت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب سامنے اتنا خطرناک ہوگا، ایسا دل اور دماغ پر خدا کا عذاب چھا جائے گا کہ ہر آدمی نشے میں ہوگا، اسے یہ پتا نہ چلے گا کہ میرے قریب میں کون کھڑا، میرے آگے کون جاتا، میرے پیچھے کون آتا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اسی حال میں قیامت کا میدان قائم ہوگا، اور پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں بھائی ہو گئی نا، پہلی منزل ہم کو کتنی منزلوں تک جانا ہے؟ پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلی منزل ہوئی اللہ کے ہاتھ میں ترازو، دوسری منزل کیا ہوگی؟ میرے دوستو سننا اور سب کو یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری منزل کیا ہوگی؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تجھے کیا معلوم، جب پہلی منزل پوری ہوگی اس کے بعد سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے اور دوسری منزل شروع ہوگی، اور دوسری منزل کیا ہوگی؟ عند تطایر الصحف، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دوسری منزل وہ ہوگی کہ سارے لوگ قیامت کے میدان میں ایک میدان میں ہوں گے، اور اللہ سب کے نامہ اعمال کو آسمان سے ڈالے گا۔ بھائی اللہ آسمان سے سب کے نامہ اعمال کو ڈالے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا وہ جنتی، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ ہے نا قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں بہت سی جگہوں پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آسمان سے نامہ اعمال اترے گا، اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو جنتی، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا تو، اور لکھا ہے کہ نامہ اعمال ہر آدمی خود اپنا پڑھے گا۔ بھائی نامہ اعمال کسی کو پڑھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اور اس میں سب لکھا ہوگا، چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا، بڑا گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا۔ کریم میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے دوستوں ایسی آیت کریمہ کے ترجمے یاد کر لو تاکہ جب گناہ کا ارادہ پیدا ہو تو خیال آئے کہ انسان گناہ کیسے کرتا۔ وہ دن آنے والا ہے نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں ہوگا، نامہ اعمال یا تو بائیں ہاتھ میں ہوگا، دائیں ہاتھ میں ہوا تو جنتی بنا، بائیں ہاتھ میں ہوا تو، اور میرے دوستو نامہ اعمال خود انسان پڑھے گا نا اور اپنا فیصلہ کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نامہ اعمال تیرے سامنے رکھیں گے، تو خود پڑھ لینا اور اپنا حساب کر لینا، اگر دائیں ہاتھ میں ملا ہے تو جنتی ہے، بائیں ہاتھ میں ملا تو جہنمی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا دائیں ہاتھ میں ملا تو جنتی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اور دائیں ہاتھ میں ملا تو جنتی، اور بائیں ہاتھ میں ملا تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جب یہ بات آئی ہے تو میں اپنے جوانوں کے سامنے ایک بات رکھوں ہوں۔ بھائی آپ لوگ سن رہے ہو نا بات؟ بھائی سن رہے ہو نا؟ یہ بہت قیمتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید پہلے کبھی آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو۔ ابھی آپ کو میں نے کہا کہ نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا رائٹ ہینڈ میں تو جنتی ہوگا، یا بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو جہنمی ہوگا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی نہیں، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں بھی نہیں، نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ بھائی نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ یہ پیٹھ جو ہے نا، پیٹھ اس کے پیچھے ملے گا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے پارہ نمبر 30، بھائی پارہ نمبر 30 اما پارہ
उस पारे में ये बात लिखी है कि नामा अमाल न तो आगे मिलेगा इस तरह, न तो इस तरह, बल्कि कहाँ मिलेगा? कुरान करीम में लिखा। आप जरा सुनो इस बात को। कुरान करीम में अल्लाह ने लिखा, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको नाम आमाल उनकी पुष्ट, उनकी पीठ के पीछे मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो सुनो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्तों हमदन का बाल बाल खड़ा हो जाए कि पीठ के पीछे नाम आमाल कैसे मिलेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन उसको खड़ा किया जाएगा। भाई एक बंदा ऐसा होगा कयामत के दिन उसको खड़ा किया जाएगा और उसके सीने पर लोहे की सलाखें मारी जाएगी। भाई कहाँ पर लोहा मारा जाएगा? सीने पर लोहे की सलाखें मारी जाएगी। और कौन सा लोहा? हमारे प्यारे नबी ने फरमाया वो लोहा जिसको जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा। भाई वो लोहा जिसको जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा, वो लोहा लाया जाएगा और सीने पर मारा जाएगा। और ऐसा मारा जाएगा कि सीने में सुराख हो जाएगा। भाई सीने में क्या हो जाएगा? सुराख। ऐसा सुराख हो जाएगा आर पार। भाई आर पार समझते हो? ऐसा सीने में सुराख हो जाएगा। उसके बाद फरिश्ते आएंगे, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेंगे और उस सुराख में डालेंगे और डालने के बाद पीछे की तरफ खींचेंगे। और जब हाथ पीछे की तरफ निकलेगा मेरे दोस्तों वहां उसका नामा आमाल दे दिया जाएगा। तो नामा आमाल कुछ को इधर मिला, कुछ को उधर मिला और कुछ को भाई पीठ के पीछे मिलने का तरीका समझ में आ गया। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो कयामत के मैदान में खड़ा होगा, फरिश्ते लोहे की सलाखें लाकर जब सीने पर मारेंगे और सीने में सुराख किया जाएगा। मेरे दोस्तों आप सोचते होंगे कि सीने में सुराख किया गया तो आदमी खड़ा कैसा रहा? अरे भाई वो दुनिया की बात है और ये आखिरत की बात है। आखिरत में अल्लाह जैसा अजाब देना चाहे वो दे सकता, जितनी देर खड़ा करना चाहे खड़ा कर सकता। अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे, फरिश्तों को लाया जाएगा और जहन्नम की गरम गरम लोहे की सलाखें लाई जाएगी। मेरे दोस्तों सीने पर मारा जाएगा, सीने में सुराख किया जाएगा, फिर उसके उल्टे हाथ को पकड़ा जाएगा, उस सुराख में डाला जाएगा, पीछे की तरफ खींचा जाएगा। और मेरे दोस्तों जब हाथ पीछे होगा वहीं पर उसको नामा अमाल दे दिया जाएगा। मेरे बहुत से भाई आजाब समझ में आ गया? भाई आ गया ना समझ में? और ये कहां पर लिखा हुआ है आजाब? कुरान में। भाई कहो ना कहां पर लिखा हुआ? हाँ साथ में कहो ना कहां पर लिखा हुआ? अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही। अल्लाह फरमाते मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होंगे नाम अमाल दाएं हाथ में होगा, नाम अमाल बाएं हाथ में होगा। और कुछ ऐसे होंगे नाम अमाल पीठ के। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया पीठ के पीछे कैसा दिया जाएगा। सब एक साथ में आमीन कहो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको किसी को वो दिन न बताए। मेरे दोस्तों बड़ा अजीब और गरीब दिन होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि गरम गरम लोहे की सलाखें अगर हमारी उंगली पर रखी जाए तो आदमी तड़प जाता है। मेरे दोस्तों सीनों पर मारी जाएगी, सीने में सुराख किया जाएगा, फिर उल्टे हाथ को मोड़ दिया जाएगा, पीछे की तरफ खींच दिया जाएगा और वहां नामे अमल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों अब सवाल ये होता है, ये तो दूसरी मंजिल है ना, तो कौन सी मंजिल पर हम आए हैं? दूसरी मंजिल। लेकिन सवाल ये होता है कि ये अजाब अल्लाह किसको देगा? भाई ये अजाब अल्लाह किसको देगा? इतना खतरनाक अजाब कि पीठ के पीछे उसको नाम अमाल दिया जाए, ये अल्लाह अजाब किसको देगा? एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। भाई नाम याद रखना ताकि आपको किसी को बात पहुंचानी हो तो पहुंचा सको। भाई सहाबी का नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उन्होंने सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतना खतरनाक अज़ाब कि पीठ के पीछे नाम अमाल दिया जाए, ये किनको दिया जाएगा? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिन्फान मिन अहलिन नार। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सिन्फान मिन अहलिन नार, 2 किस्म के दोज़खियों को यह अज़ाब दिया जाएगा। भाई कितने को अज़ाब दिया जाएगा?
दो किस्म के दोज़खियों को यह अज़ाब दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन से दो किस्म के दोज़खी है जिनको इतना खतरनाक अज़ाब क़यामत के मैदान में दिया जाएगा? तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर एक वो इंसान जिसने किसी को अल्लाह के रास्ते से रोका होगा, जिसने किसी को मस्जिद में जाने से रोका होगा, जिसने नमाज पढ़ने से रोका होगा, जिसने कुरान पढ़ने से रोका होगा, दीन का कोई काम करने से अपने साथी को रोका होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन यह अज़ाब मैं उस इंसान को दूंगा जिसने दूसरे भाई को दीन के कामों से रोका होगा। मेरे दोस्तों, ये जब हम अज़ाब सुनते हैं ना, तो हमारा ज़हन इस बात की तरफ जाता है कि एक मुसलमान तो किसी मुसलमान को नमाज से कभी नहीं रोकता। मैं रोकता जोर से कहो ना, रोकता। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको नमाजों से रोकते हैं, अज़ान से रोकते हैं, मस्जिदों में जाने से रोकते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद कर लो, अल्लाह के दरबार में देर तो है लेकिन खुदा के दरबार में अंधेर। आज जो लोग अल्लाह के रास्ते में रोक रहे हैं, मस्जिदों में जाने से रोक रहे हैं, मस्जिदों को जमीन से खत्म कर रहे हैं, कुरान करीम को जला रहे हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन वो दिन होगा कि उनके सीनों में आग की सलाखें डाल दी जाएगी और उनको नाम आमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा। लेकिन ये तो नंबर एक। भाई, ये कौन सी किस्म हो गई? एक और भी किस्म है, वो जरा हम सबको समझना है, वो मुझे भी समझना है, आपको भी समझना है, और मेरे दोस्तों उसके बाद फैसला करना है। इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अज़ाब दो किस्म के दोज़खियों को दिया जाएगा। एक तो वो जिसने किसी को अल्लाह के रास्ते में जाने से रोका होगा, जिसने किसी को नमाज पढ़ने से रोका होगा, जिसने किसी को कुरान पढ़ने से रोका होगा। ये तो नंबर एक है। और नंबर दो, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती। भाई, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने कुरान भी पढ़ा होगा, जिसने कलमा भी पढ़ा होगा। भाई सुन लेना, जिसने कुरान भी पढ़ा होगा, जिसने कलमा भी पढ़ा होगा, जिसने नमाजें भी पढ़ी होगी, जिसने उम्रा भी किया होगा, जिसने हज भी किया होगा। लेकिन मेरा वो उम्मती जिसने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को गाली दी होगी, और माफी मांगने से पहले वो दुनिया से मर जाएगा। जिसने किसी को मारा होगा, जिसने किसी को सताया होगा, जिसने किसी का दिल दुखाया होगा, और उस साथी का दिल इतना दुखा इसलिए कि ये भाई ने उसको मारा, ये भाई ने उसको डांटा, ये भाई ने उसको गालियां दी, और माफी मांगने से पहले मर गया। तो हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसको भी यही आज़ाब। अब मेरे दोस्तों, ये सब हमको सोचना है कि किसको मारा, किसको गाली दी, किसको सताया। यहाँ मेरे बहुत से जवान भाई बैठे हैं, दाईं तरफ, सामने बाईं तरफ बहुत से जवान भाई बैठे हैं। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ हमको दूर जाने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि किसको मारा, किसका दिल दुखाया, किसको सताया। इतना सोचो मेरे जवानों, आज हमारे घर में हमारी माँ है। भाई, हमारे घर में बहुत से हमारे जवान भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे घर में हमारी माँ है, हमारे घर में हमारे अब्बा है। भाई, सबसे पहला हक अगर बनता है तो किसका बनता है? माँ का बनता है। जरा मेरे जवानों इतना सोचो ना, कितने हमारे जवान भाई है जिन्होंने अपनी माँ का दिल दुखाया, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ को सताया। भाई, एक जमाना ऐसा था कि एक बेटा जवान हो जाता, बड़ी उम्र का हो जाता, लेकिन उसको अपनी माँ से डर लगता था। आज का जमाना ऐसा है कि बेटा जवान हो जाता है तो बेटा नहीं डरता, माँ बेटे से डरना शुरू कर देती है। भाई, डरती नहीं डरती? कितने घरों के अंदर आपने देखा होगा कि बेटा जब घर में आता है तो माँ अपनी जबान बंद कर देती और कहती भाई अभी कुछ मत कहना, तो मेरा बेटा आ गया, गुस्से हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कैसा मामला हो गया। होना ये चाहिए था कि बेटा माँ को देखकर जबान बंद कर देता, आज माँ बेटे को देखकर जबान। अरे ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो आप लोग तो मेरा चेहरा ऐसा देख रहे हो जैसा ये महल्ले में या सूरत में ऐसा नहीं होता होगा। अरे भाई, हो रहा कि नहीं ऐसा हो रहा? आज मेरे दोस्तों, माँ के साथ क्या मामला किया जाता?
थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि जिस माँ ने कितनी मेहनतों के साथ हमें बड़ा किया, जिस माँ ने कितनी मेहनतों के साथ हमारी नापाकियों को साफ किया, जिस माँ ने इतनी मेहनतों के साथ हमारी बीमारी में हमारा साथ दिया, आज मेरे दोस्तों जेब में थोड़े पैसे आ गए, थोड़े रुपये आ गए, दुकान पर बैठ गया, ऑफिस में बैठ गया, तो मेरे दोस्तों वो बूढ़ी माँ हमको घर में अच्छी। इसीलिए बहुत से जवानों के बारे में मालूम होता, कोई अपनी माँ को गुस्सा करता, कोई अपनी माँ के सामने आंखें निकालता, कोई अपनी माँ को धक्का देता। यहाँ तक के मेरे दोस्तों कभी हमारे सामने ये बात भी आती है कि फला जवान ऐसा जवान है कि माँ अगर कुछ बोल देती है तो जवान अपना हाथ उठाकर माँ के चेहरे पर तमाचा मार देता है। अरे भाई ऐसा होता नहीं होता। आज थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों सोचो, हमें ये देखना किसका दिल दुखाया। अरे किसी का दिल दुखाया नहीं दुखाया, सबसे पहले अपने घर में देख कि अपनी माँ का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया। आज मेरे दोस्तों जब ये बात आई है तो एक बात आपको सुनाऊं, बड़ी अजीब बात है। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। भाई क्या नाम है? हजरत अबू हुरैरा। आपने नाम सुना होगा, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम सब जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस को बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा। भाई तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस को बयान करने वाले, बल्कि लिखा है मेरे दोस्तों 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे हमारे नबी के जमाने में। 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे, लेकिन तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस को याद करने वाले, सबसे ज्यादा हदीस को लिखने वाले, सबसे ज्यादा हदीस को सीने में उतारने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों उनकी एक दास्तान मैं आपको सुनाऊं। लिखा है कि उनकी उम्र 35 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 35 ईयर्स। 35 साल का तो भाई जवान होगा ना। अरे भाई 35 साल का जवान होगा ना, और अच्छा खासा जवान होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 35 साल की, और उनकी वालिदा का नाम लिखा है उमैमा। भाई उनकी वालिदा का नाम हदीस पाक में क्या लिखा है? उमैमा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम। अब 35 साल की उम्र हजरत अबू हुरैरा की। लेकिन मेरे दोस्तों जरा सुनना, एक दिन रोते रोते हमारे नबी के पास आए। भाई एक दिन रोते रोते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। भाई एक दिन रोते रोते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान हो गए। भाई 35 साल का जवान अगर रोता हो, भाई अभी हमारा इतना बड़ा मजमा बैठा, अगर कोई 35 साल का जवान यहाँ खड़े होकर रोने लगे तो सारे लोग जमा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अरे भाई होंगे नहीं होंगे? भाई छोटा बच्चा रोएगा तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन 35 साल के जवान, और भी वो जवान कि हदीस में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कुरान जिनको याद, हदीसें जिनको याद, वो जवान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रोते हुए आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा युबकी का या अबा हुरैरा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा युबकी का या अबा हुरैरा, कि अबू हुरैरा तुम ये रोते रोते क्यों आए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा तुम रोते रोते क्यों आए? मेरे दोस्तों 35 साल के हजरत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? फरमाया, कद ज़रबत उम्मी या रसूल अल्लाह। क्या जवाब दिया? कद ज़रबत उम्मी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए रोते रोते आपके पास आया कि मेरी माँ ने आज मुझे बहुत मारा है। मेरे दोस्तों 35 साल के हदीस के इमाम, साहबा में जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो हजरत अबू हुरैरा आकर कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे, अरे कहो ना, मेरी माँ ने मुझे। भाई आपने कभी ऐसा देखा कोई 35 साल का जवान रोता हो कि मेरी माँ ने मारा? तो सूरत में आपने देखा 35 साल का जवान रोता हो मेरी माँ ने मारा? हाँ, उल्टा जरूर देखा होगा कि माँ रोती होगी कि 35 साल के बेटे ने मुझे मारा, है ना। हम लोग कहते कि कैसे हालात बदल गए, कितना मुसलमान की इज्जत थी, आज क्या हो गया? मेरे दोस्तों हालात नहीं बदले, हम लोग बदल गए। उस जमाने में बेटा रोया करता था, माँ मारा करती थी। आज माँ रोया करती है, बेटा मारा करता है। तो भाई जमाना तो हमने बदला, ये जमाना खुद ब खुद बदल गया। सही बात है कि मेरे दोस्तों हम बदल गए। वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, 35 साल की उम्र है, और आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने मुझे मारा। अच्छा, लिखा है कि उस वक्त उनकी माँ ने ईमान भी कबूल नहीं किया था, कि जिस वक्त मारा है उस वक्त ईमान कबूल नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा
माँ ने मारा तो तुमने क्या किया? तो हमारे नबी ने फौरन इम्तिहान लिया कि अबू हुरैरा, तुम 35 साल के, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा और तुम रोते रोते मेरे पास आए, तो तुमने क्या किया? हजरत अबू हुरैरा ने रोते रोते कहा, नकस तुराती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मार रही थी, मैं गर्दन झुकाकर खड़ा था। मेरी माँ मार रही थी, मैं गर्दन झुकाकर खड़ा था, मैंने अपनी आंख को भी नहीं उठाया। अल्लाह के रसूल, हमारे नबी ने फरमाया, अहसनत या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, तूने बहुत अच्छा काम किया, अगर आइंदा भी ऐसा हो तो ऐसा ही करना, अपनी माँ के सामने आंख भी मत उठाना। हालांकि माँ ने ईमान कबूल किया था, वो माँ ने ईमान कबूल किया था, इसलिए कि कुरान करीम में लिखा है कि अगर तेरी माँ ईमान कबूल न करे फिर भी माँ की बात मानना जरूरी है। फिर भी माँ की बात मानना, हाँ, ये कुरान में लिखा, अगर माँ ईमान कबूल न करे फिर भी माँ की बात मानना जरूरी, बाप ईमान कबूल न करे फिर भी बाप की बात मानना जरूरी। हाँ, एक जगह हम माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, अगर वो कुफ्र करने कहे, वो शिर्क करने कहे, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। बाकी कुफ्र और शिर्क को छोड़कर माँ बाप कोई भी धर्म के हो, औलाद के लिए जरूरी है कि माँ की बात को भी माने और बाप की बात को भी। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, तेरे माँ बाप किसी भी मजहब के हो लेकिन बात मानना जरूरी है। मेरे दोस्तों, मैं जो वाकया आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? कौन से साहबी, कितने साल की उम्र, हाँ, और किसने मारा? और हमारे नबी ने पूछा भी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू हुरैरा, माँ ने मारा तो तुमने क्या किया? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के रसूल क्या बताऊं, गर्दन झुकाकर खड़ा था, माँ मारे जा रही, मैंने अपनी आंख तक नहीं उठाया। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर माँ आइंदा भी ऐसा करे तो तुम ऐसा ही काम करना। अब मेरे दोस्तों सुनना, जो बात मुझे आपको बतानी है बड़ी अजीब और बड़ी प्यारी बात है। देखो, माँ बेटे का रिश्ता कैसा रिश्ता होता है। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल पूछा। भाई, एक सवाल तो हो गया ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल पूछा कि अबू हुरैरा, तुम्हारी माँ ने तुमको क्यों मारा? भाई, पहले तो मारा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारी माँ ने आखिर तुमको मारा क्यों? भाई, क्या बात थी कि तुम्हारी माँ ने तुमको मारा? बस हजरत अबू हुरैरा, अरे मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा 35 साल के वैसे ही रो रहे थे। जब ये सवाल सामने आया तो हजरत अबू हुरैरा ज़ारो कतार रोने लगे और रोते रोते क्या कहा, सुनो, रोते रोते कहा कि आज मेरी माँ ने कहा, अगर मोहम्मद के दरवाजे पर जाए तो मेरे दरवाजे पर मत आना, और मेरे दरवाजे पर आए तो मोहम्मद के दरवाजे पर मत जाना। मैंने मेरी माँ को कहा, माँ तेरे पास भी आऊंगा, मोहम्मद के पास भी जाऊंगा। उस पर मेरी माँ ने मुझे भाई, माँ ने मारा क्यों? इसलिए कि माँ ने शर्त रखी, ईमान नहीं था। भाई, माँ ने ईमान कबूल नहीं किया था। माँ ने शर्त रखी कि अगर मोहम्मद के दरवाजे पर जाए तो मेरे दरवाजे पर नहीं, और मेरे दरवाजे पर आए तो मोहम्मद के दरवाजे पर नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे हैं, 35 साल के जवान हैं, कहते हैं मेरी माँ, मैं मोहम्मद के पास भी जाऊंगा, तेरे पास भी आऊंगा। तो माँ ने मारना शुरू कर दिया। बस हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, माँ ने इतना मारा, ये मार खाकर मैं आपके पास आया हूँ। तो हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा, सुनो, तीसरी बात। भाई, कौन सी बात? तीसरी बात, एक एक बात सुनो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा अबू हुरैरा, मार खा के तो आए हो और रोते रोते मेरे पास खड़े हो, इतना बताओ अब क्या इरादा है, मेरा दरवाजा या माँ का दरवाजा? भाई, बहुत कड़ा इम्तिहान है कि नहीं? भाई, ये बहुत भारी इम्तिहान। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आप बता दो अबू हुरैरा, मेरा दरवाजा चाहते हो तो रह जाओ मेरे पास, माँ के पास मत जाना, और अगर माँ के पास जाते हो तो चले जाओ, अब मेरे पास मत आना। मेरे दोस्तों, कैसा इम्तिहान! भाई, इम्तिहान लेने वाले कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किनका इम्तिहान हो रहा है? अबू हुरैरा का इम्तिहान हो रहा है। अबू हुरैरा बताओ, क्या फैसला, किसका दरवाजा, मेरा या अपनी माँ का? मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा, उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रोए और रोते रोते जो जुमला कहा वो सुनना। क्या कहा? कहा, ए प्यारे नबी, ए प्यारे नबी, ए प्यारे नबी, अगर मेरी 100 माँ होती
सबको छोड़ देता, लेकिन आपके दरवाजे को कभी नहीं छोड़ सकता। तो क्या जवाब दिया? ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरी 100 माएँ होती सबको छोड़ देता, लेकिन आपके दरवाजे को छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे नबी ने फरमाया अहसनत या अबा हुरैरा, हमारे नबी ने कहा अबू हुरैरा तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। एक तरफ माँ का दरवाजा, एक तरफ नबी का दरवाजा। मेरे दोस्तों, उम्मती किसके दरवाजे को लेगा? किसके दरवाजे को लेगा? नबी के दरवाजे को लेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा 100 माँ होती सबको छोड़ देता, लेकिन आपके दरवाजे को छोड़कर नहीं जा सकता। बस ये फैसला हो गया। भाई फैसला हो गया ना, अब किसके दरवाजे पर रहेंगे? भाई अबू हुरैरा कहाँ रहेंगे? कहो ना, साथ में कहो ना, अबू हुरैरा किन के दरवाजे पर रहेंगे? किन की चौखट पर रहेंगे? नबी की चौखट पर रहेंगे। भाई फैसला हो गया ना? अरे भाई कहो ना, फैसला हो गया ना? अब हदीस पाक के अल्फाज में आपको बताओ मेरे दोस्तों, फैसला हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। बस जैसे जाने लगे, हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया। भाई हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे नबी का पीछे से, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा ना, कभी अब्बा के कपड़े को पकड़ लेता, कभी अम्मा के कपड़े को पकड़ लेता, कभी अपने दादा के कपड़े को पकड़ लेता, और छोटा बच्चा रोता है तो बाप को भी प्यार आ जाता, माँ को भी प्यार आ जाता, दादा को भी अपने पोते पर प्यार आ जाता। मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही मंजर हमारे नबी जाने लगे। हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अबू हुरैरा ये मुझे क्यों पकड़ते हो? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके दरवाजे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बताओ मेरी माँ घर में अकेली है। देखो हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल आपका दरवाजा छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ घर में अकेली है। जब खाने का वक्त आता है मैं माँ के सामने खाना रखता हूँ, जब सोने का वक्त आता है मैं बिस्तर बिछाता हूँ, दरवाजा मैं खोलता हूँ, दरवाजा मैं बंद करता हूँ। मेरी माँ बुरी औरत है, मेरी माँ एक मोहताज औरत है, मेरी माँ एक बेवा औरत है। ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरी माँ को खाना होगा तो कौन खिलाएगा? सोना होगा तो कौन बिस्तर बिछाएगा? बस ये जुमले ऐसे थे कि हमारे नबी रो पड़े, और हमारे नबी ने रोते रोते कहा कि अबू हुरैरा तुम आखिर चाहते क्या हो? हजरत अबू हुरैरा के हाथ में नबी का, भाई हजरत अबू हुरैरा के हाथ में नबी का कपड़ा, उसी कपड़े को पकड़कर ज़ारो कतार रोते हुए हजरत अबू हुरैरा ने कहा मेरे नबी मैं तो एक काम से आया हूँ, इतना काम मेरा कर लो, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। अल्लाह सबकी दुआ को ठुकरा देता, लेकिन अपने महबूब की दुआ को कभी नहीं ठुकराता। ए मेरे प्यारे नबी, आप दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगो, आज दुआ मांग लो कि अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को, मेरे दोस्तों वो हजरत अबू हुरैरा कैसा रोए होंगे। थोड़ी देर के लिए सोचो, नबी का कपड़ा पकड़कर वो अबू हुरैरा, अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक नसीब फरमाए कि कोई माँ की मोहब्बत में ऐसा रोया हो। हजरत अबू हुरैरा ऐसा रोए हैं कि हमारे नबी को कहा कि आप दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगो कि अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा, उसी वक्त हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए। भाई उसी वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। 3 मरतबा हमारे प्यारे नबी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा कि हमारे नबी ने अभी एक मर्तबा कहा कि हजरत अबू हुरैरा ने वहां से भागना शुरू कर दिया। भाई 3 मर्तबा भी इन्होंने सुना नहीं, कितनी मर्तबा सुना और क्या किया? भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। हजरत अबू हुरैरा अपने घर की तरफ दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे। रास्ते में कोई मिल गया, रास्ते में किसी ने कहा कि अबू हुरैरा ये दौड़ते दौड़ते कहाँ जाते हो? सुनना, रास्ते में किसी ने कहा कि अबू हुरैरा ये दौड़ते दौड़ते भागते भागते कहाँ जाते हो? हजरत अबू हुरैरा ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि अबू हुरैरा पहले जाता है या नबी की दुआ पहले जाती है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं पहले जाता हूँ या आज मेरे प्यारे नबी की दुआ पहले जाती है। अरे मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, हजरत अबू हुरैरा अपने घर पर पहुंचे, दरवाजा खिटखिटाया,
حدیث پاک میں لکھا ہے طرق الباب، حضرت ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا من بالباب، کون دروازے پر آیا؟ اندر سے بوڑھی ماں نے پوچھا کون دروازے پر آیا؟ باہر حضرت ابو ہریرہ نے کہا تیرا بیٹا آیا ہے۔ اور باہر ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ تیرا بیٹا آیا ہے۔ میرے دوستوں سننا، اندر سے ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں آیا، میرے دروازے پر کیوں آیا؟ باہر سے بیٹا ابو ہریرہ کہتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ماں تیرے ہاتھ میں طاقت ہو تو اور مجھے مار لے، میں اس لیے آیا ہوں، تیرے ہاتھ میں طاقت ہو اور مجھے مار لے۔ اندر سے ماں کے رونے کی آواز آتی ہے کہ بیٹے، اندر سے ماں کے رونے کی آواز آتی کہ بیٹے ان ہاتھوں سے میں تجھے ماروں گی نہیں، بیٹا تو اندر آ جا اور یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں لے جا تاکہ میں ایمان قبول کر لوں، یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں لے جا تاکہ ایمان قبول کر لو۔ میرے دوستوں دروازہ کھلا، ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اماں اب تک تو تم مجھے مار رہی تھی اور اب ایمان قبول کرنے تیار ہو گئی، اب تک تو تم مجھے مار رہی تھی اور ابھی تو ایمان قبول کرنے تیار ہو گئی۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا معلوم نہیں، تھوڑی دیر پہلے تو چلا گیا، تھوڑی دیر پہلے میرے دل کے اندر ایک آواز آئی، میرے دل کے اندر ایک جھٹکا آیا، میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ وہ ہاتھ بھی کتنا خراب ہوگا جس نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہوگا، وہ ہاتھ کتنا پیارا ہوگا جس نے ایمان کو قبول کر لیا ہوگا۔ اس لیے بیٹے میرے دل میں ایمان آ چکا ہے، اب تو مجھے کلمہ پڑھوا دے، تیرے نبی کا دیدار کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کے باہر نکلے۔ میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ کہاں نکلے؟ گھر کے باہر نکلے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بھائی کہاں پر؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ میں سمجھ گیا، اللہ میں سمجھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میرے نبی کی دعا آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا، میرے نبی کی دعا۔ میرے دوستو یہ ابو ہریرہ بیٹے تھے، آج ہماری بھی مائیں ہیں، بھائی ہماری بھی مائیں ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ماں نے کلمہ پڑھا ہے، ماں ہماری نماز پڑھتی ہے، ماں ہماری مسلمان ہے، لیکن میرے دوستو وہ ابو ہریرہ کی ماں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہا تھا میں گردن جھکا کر کھڑا رہوں گا، میری ماں مجھے مارتی رہے گی۔ اور میرے دوستو ایمان کے ساتھ بتاؤ آج ہم نے ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مجھے آپ کو زیادہ نہیں بتانا، 2 حدیثیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس وقت ماں کے بارے میں۔ کتنی حدیثیں؟ 2 حدیثیں پوری امت تک پہنچا دو میرے دوستو۔ ارے میرے جوانوں 2 حدیثیں سن لو۔ انسان اس زمین پر کوئی بھی گناہ کرتا ہے، بھائی انسان اس زمین پر کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی زنا کرتا ہے، کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی معلوم نہیں کون سا گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتا، دن کے اجالے میں کرتا، انسان کوئی بھی گناہ کرتا۔ حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں آیا اللہ چاہے گا تو پکڑ کرے گا، اللہ چاہے گا تو، بھائی 2 ہی بات ہے، اللہ چاہے گا تو پکڑ کرے گا، اور جب وہ پکڑ کرے گا تو پوچھو مت کیا حال ہوگا، اور اگر اللہ چاہے گا تو کوئی بھی گناہ کرے، اللہ چاہے گا تو پکڑ کرے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ مجھے حق ہے اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے، اور وہ بندے اگر میں معاف کروں تو مجھے حق ہے اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ بھائی اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو، بھائی کہو نا میرا ساتھ دو نا، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ نہیں، لیکن لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوگا، اے میرے جوانوں سنو، جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوگا اللہ مرنے سے پہلے اس کو زمین پر سزا دے کے رہے گا۔ یہ حدیث پاک میں لکھا، میرے گھر کی بات نہیں، یہ ہمارے پیارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تو زمین پر جو بھی گناہ کر، اللہ چاہے گا پکڑ کرے گا، اللہ چاہے گا معاف کرے گا، لیکن اگر تو نے ماں کا دل دکھایا اور ماں سے معافی نہیں مانگی، اللہ مرنے سے پہلے اس زمین پر تجھے عذاب دے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عذاب ہوگا؟ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن خدا تجھے کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ میرے دوستو بھائی یہ حدیث سب کو سمجھ میں آ گئی؟
ارے کہو نا ہاں یا نہیں. ایک اور حدیث بتاؤں آپ کو. بھائی ہماری یہ صورت میں جتنے گھر ہیں اس میں ماں بھی رہتی ہے بیٹا بھی رہتا ہے. بھائی ہمارے یہ جو صورت میں گھر ہے نا, بہت سے گھر میں ماں بھی ہے بیٹا بھی ہے. بھائی ادھر توجہ رکھے, یہ حدیث کو سنیں. گھر میں ماں بھی ہے بیٹا بھی ہے. آپ لوگ پہلے کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے ہو, دوسرے کمرے سے بالکل آگے والے کمرے میں آتے ہو. بھائی آتے ہو نہیں آتے ہو؟ بھائی ہمارے گھر میں 3 روم ہوتے ہیں. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ کبھی تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے گا تو تو بھی آتا ہوگا, تیری ماں بھی ساتھ میں آتی ہوگی. تو ہوگا نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے کمرے میں مجھے بھی کام ہے, میری ماں کو بھی کام ہے, تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ماں بھی جگہ سے اٹھی. تو حدیث پاک میں لکھا کہ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے گا, تیری ماں بھی ساتھ میں آئے گی. ہمارے نبی نے فرمایا خیال کرنا کہ تیرا پاؤں تیری ماں کے پاؤں سے آگے نہ نکلے ورنہ خدا کا عذاب اتر سکتا ہے. تیرا پاؤں ماں کے پاؤں سے آگے نہ نکلے ورنہ ہو سکتا اللہ کو غصہ آئے اور اس گھر میں بربادی اتر جائے. میرے دوستو سوچو, ماں کا حق کہاں تک بیان کیا گیا. بھائی ماں کا حق کہاں تک بیان کیا گیا. اس سے میرے عزیزوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے جوانوں, اگر ہمارے جیب میں پیسے آ گئے, جوانی آ گئی, طاقت آ گئی, ہمت آ گئی, اپنے بچپن کو نہ بھولو. بھائی اپنے بچپن کو نہ بھولو, اس لیے کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, اے جوان اگر تو نے اپنی ماں کو ستایا, تو نے اپنے باپ کو ستایا, یاد رکھنا خدا تجھے موت نہیں دے گا جب تک کہ تیری اولاد تجھے ستا نہ لے. جب تک تیری اولاد تجھے ستا. میرے دوستوں بہت سمجھنے کی بات ہے, شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ دوسری منزل بڑی خطرناک ہوگی. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو جنتی, بائیں ہاتھ میں ملے گا تو جہنمی. لیکن کچھ لوگوں کو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ اور میرے دوستوں میں نے کہا وہ کس کو ملے گا؟ نمبر 2, پہلے نمبر کو چھوڑو, نمبر 2 وہ مسلمان جس نے کسی کا دل دکھایا ہو, جس نے کسی کو مارا ہو, جس نے کسی کو گالی دی ہو. میرے دوستوں میں نے تو صرف یہ وقت بہت کم ہے اس لیے ماں کی مثال دی, ورنہ آپ ہر ایک کے بارے میں سوچتے جاؤ کہ میں نے کسی کو مارا, میں نے کسی کا دل دکھایا, میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا, میں نے کسی کا ناجائز حق دبایا. میرے دوستوں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کا حق دبا دیتے ہیں نا. ہمارے یہاں وراثت کہاں شریعت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے. بھائی کوئی مرنے والا مرتا ہے, ابا مر گئے, 2 بہنیں بھی ہے, بھائی بھی ہے. بھائی سمجھتا ہے کہ سارے پراپرٹی میری, بہن کا کیا حق لگتا, میری ماں کا کیا حق لگتا. ارے میرے دوستوں مفتیوں سے فتویٰ پوچھو, قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو, ورنہ جو روزی حرام کی ہوتی ہے اللہ وہاں برکتیں کبھی نصیب نہیں کرتا. بھائی روزی حرام کی ہوتی ہے تو اللہ وہاں برکتیں نصیب. جب بات آ گئی تو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, ماؤں سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. بھائی زکوٰۃ نکالنے میں بہت سستی کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ زکوٰۃ نکالتا تو نہیں, بھائی زکوٰۃ نکالتا تو نہیں, لیکن کسی اور کی زکوٰۃ کی رقم آ جائے تو اس کو بھی ہڑپ کر جاتا. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا. کبھی کسی نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, تیرے محلے میں جو غریب ہو, مسکین ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, لاچار ہو, مجبور ہو, ان کو یہ پیسے دے دینا. وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لیتا, زبان سے نہیں کہتا لیکن دل سے کہتا سب سے بڑا یتیم اور بیوہ تو میرا پیٹ ہے. ارے بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا, میں آپ کو وہ تیسری منزل تک پہنچا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد ہمیں 5 منٹ کے لیے نتیجے پر بھی پہنچنا پڑے گا. بھائی کتنی منزلیں ہو گئی اب تک؟ بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ اگر تھکے ہو تو ہم بات بند کریں, بعد میں انشاءاللہ کبھی تیسری منزل کو بیان کریں گے. بھائی بتا دوں, میں تیسری منزل بھی بتا دوں آپ کو. بھائی پہلی منزل تو آپ کو یاد ہے نا, قیامت کا میدان ہوگا. پہلی منزل ترازو, بھائی ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور دوسری منزل جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری منزل کون سی ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند جسر الصراط. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیا معلوم, تیسری منزل قیامت میں وہ منزل ہوگی جب پل صراط کو قائم کر دیا جائے گا. بھائی کس کو قائم کر دیا جائے گا؟
पुल सिरात को, एक पुल को कायम किया जाएगा। और मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा कि वो पुल कैसा होगा, हदीस पाक में लिखा वो पुल कैसा होगा, अहद्दु मिनस्सैफ व अदक्कु मिनश्शारी। हदीस पाक में लिखा अहद्दु मिनस्सैफ व अदक्कु मिनश्शारी। और कुरान में क्या लिखा, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिक हतमन मक़दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो पुल सिरात जो कायम होगा, वो पुल तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा। भाई तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। मेरे दोस्तों, वो पुल कायम हो जाएगा और कुरान करीम ने कहा हर एक को उस पुल पर से गुजरना पड़ेगा। भाई हर एक को उस पुल पर से, और मेरे दोस्तों सुनो, वो पुल होगा बाल से ज्यादा, तलवार से ज्यादा, और उसके नीचे जहन्नम होगी। भाई ऊपर पुल और नीचे जहन्नम, और गुजरने वाला ऊपर से गुजरेगा, गुजरने वाला ऊपर से गुजरेगा। अगर किसी का कदम फिसल गया, अगर किसी का पांव फिसल गया तो कहाँ गिरेगा, जहन्नम में गिरेगा। मेरे दोस्तों, ये कौन सी मंजिल है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत की सबसे कठिन, सबसे खतरनाक मंजिल वो मंजिल है जब पुल सिरात कायम हो जाए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मंजिल बताई। ए आयशा, पहली मंजिल जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। आयशा, दूसरी मंजिल जब नामे आमाल को उतारा जाएगा। और आयशा, तीसरी मंजिल जब पुल सिरात कायम हो जाएगी। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, ये 3 मंजिल ऐसी होगी, ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई किसी को याद, ये हमारे नबी ने हजरत आयशा को कह दिया, कोई किसी को याद। भाई 3 मंजिल हो गई ना। अब मेरे दोस्तों, नतीजे पर आ जाओ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी। भाई अब तक कौन रो रहे थे? भाई अब तक कौन रो रहे थे? हमारे प्यारे नबी रो रहे थे ना। अब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और रोते रोते क्या सवाल किया वो सुनो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते कहा कि अल्लाह के रसूल, पहली मंजिल में कोई याद नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल दूसरी मंजिल में कोई याद नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल तीसरी मंजिल में कोई याद नहीं करेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब तीनों मंजिल में कोई किसी को याद नहीं करेगा तो आयशा की मग़फ़िरत का रास्ता कौन सा होगा? तो हजरत आयशा ने अपने बारे में पूछा कि मेरी मग़फ़िरत का रास्ता। हालांकि हजरत आयशा को ये सवाल पूछने की जरूरत, भाई ये सवाल तो किसके लिए है? भाई ये सवाल तो किसके लिए है? अरे जोर से कहो ना, किसके लिए है? भाई मेरे लिए, आपके लिए। हम ये सोचे कि ये 3 मंजिल में जब कोई किसी को याद नहीं करेगा तो हमारी मग़फ़िरत का रास्ता कौन सा, हमारे नजात का रास्ता कौन सा? लेकिन हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल, आयशा का क्या होगा? आयशा की मग़फ़िरत कैसे होगी? आयशा के लिए नजात का रास्ता क्या होगा? मेरे दोस्तों, बस हजरत आयशा ने जो रोना शुरू किया, हदीस में लिखा रोते रोते अपना सर नबी की गोद में रख दिया। भाई रात का सन्नाटा था, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते अपना सर, भाई कहाँ रखा अपना सर? साथ में कहो ना मेरे दोस्त, अपना सर कहाँ रखा? नबी की गोद में रखा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। आयशा के सर को उठाया और क्या कहा वो सुनना। भाई सब लोग अब सुनो, बस इसीलिए समझो कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा फिक्र मत कर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, भाई मेरा साथ दो ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा फिक्र मत कर, पुल सिरात के किनारे पर मैं बैठा रहूंगा। मैं हमारे प्यारे नबी कह रहे, आयशा फिक्र मत कर, पहली मंजिल पर कोई किसी का नहीं, दूसरी मंजिल पर कोई किसी का नहीं, लेकिन आयशा फिक्र मत कर, तीसरी मंजिल पर कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन आयशा मैं पुल सिरात के किनारे पर बैठा रहूंगा। हजरत आयशा घबरा गई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल आप किनारे पर क्या करोगे? हजरत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिर्फ तेरी बात नहीं, मेरा कोई भी उम्मती आ रहा होगा। भाई कौन कह रहे? हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं, मैं पुल सिरात के किनारे पर बैठा रहूंगा, मेरा कोई भी उम्मती आ रहा होगा, मेरा कोई भी प्यारा आ रहा होगा, मेरा कोई भी मानने वाला आ रहा होगा और करीब होगा, उसका पांव फिसलने वाला होगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं मेरे उम्मती को गिरने नहीं
اپنے بچے کو گود میں بٹھا لیتی ہے. بھائی میں ایسے بٹھاؤں گا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں. بھائی کون بٹھائیں گے؟ بھائی اب تو کہو نا کون بٹھائیں گے؟ زور سے کہو نا کون بٹھائیں گے؟ لیکن ایک سوال میں آپ سے کروں، برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ ویسے آپ لوگ میرا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں، آپ کو شاید میری بات کڑوی لگتی ہوگی. میں کڑوی لگتی آپ کو میری بات؟ میری بات کڑوی لگتی نہیں، ابھی لگے گی بھی نہیں، اس لیے کہ اب تک میں نے کوئی کڑوی بات آپ کو کہی بھی نہیں. اب میں کہنے جا رہا ہوں میرے دوستوں، اب بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں. لیکن سوچو بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کبھی میٹھی ٹیبلٹ دیتا ہے، لیکن اکثر کبھی انجیکشن بھی دیتا ہے اور کبھی آپریشن کی بھی نوبت آتی ہے. ارے بھائی ہوتا نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی نا، لیکن ڈاکٹر کو گالی دیتے ہو کہ نالا کم وقت کر ہی دوا دیا، تو نے انجیکشن بھوگ دیا اور تو نے آپریشن کر دیا. بھائی کوئی ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتا، کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کراؤں گا تو میری عمر اور بڑھ جائے گی. میرے دوستوں میں بھی کچھ کڑوی باتیں ابھی آپ کو کہنے جا رہا ہوں، آپ برا نہ ماننا، انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. لیکن آپ میرا ساتھ دو گے تو بات بنے گی. بھائی دو گے نا ساتھ میرا؟ بس میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو، اور ہمیں نتیجے پر جانا. ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، کان کھول کر سنیں میرے دوستوں. پل صراط کے کنارے پر کون بیٹھیں گے؟ بھائی آہستہ جواب مجھے نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جنازے کی نماز ہو کے تھوڑے لوگ پڑھتے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. بھائی میں انسانوں میں بیٹھا ہوں نا یہاں پر. یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے، جہاں ہمارے جوان کو بولنا ہے وہاں نہیں بولا، جہاں نہیں بولنا وہاں پڑھ 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 بہت کچھ بولا، جس کی وجہ سے بہت بربادی اس امت نے اٹھائی ہے. ارے بھائی اٹھائی کہ نہیں اٹھائی اس امت نے؟ بھائی میرا ساتھ دو. پل صراط کے کنارے پر کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پل صراط کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وعدہ کیا میرا امتی آئے گا، میرا امتی آئے گا، اس کا قدم پھسلنے والا ہوگا، وہ جہنم میں گرنے والا ہوگا. ہمارے نبی نے کہا میں میرے امتی کو گرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور اس کو ایسا گود میں بٹھاؤں گا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے. میرے دوستو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، پیران پیر، محبوب سبحانی، فیض ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی. میں نام سنا نہیں سنا سب نے؟ ارے سنا نہیں سنا؟ آپ لوگوں کو تو ہاں کہنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. میں سنا نہیں سنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات سنو میرے دوستوں. میرے گھر کی بات ہو تو اٹھا کے پٹک دینا، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی، پیران پیر، محبوب سبحانی، فیض ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے نبی پل صراط پر پہچانیں گے. کس کو پہچانیں گے؟ اپنے امتی کو پہچانیں گے. اور بہت آسان الفاظ میں کہا محمد محمدی کو پہچان لیں گے. بھائی محمد، ہاں اس لیے کہ بھائی پل صراط پر تو سارے لوگ آئیں گے. بھائی پل صراط پہ صرف سب کو گزرنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی تک کے انسانوں کو گزرنا، اپنوں کو گزرنا، غیروں کو گزرنا، سب کو گزرنا. لیکن محمدی پہچانا جائے گا اور پہچاننے والے محمد ہوں گے. بھائی کون پہچانیں گے اور کن کو پہچانیں گے؟ محمدی کو. تو میرے دوستو اب یہ بتاؤ کہ محمدی کون؟ بھائی محمدی کون؟ بھائی ہم سب لوگ محمدی ہے. بھائی آپ لوگ سوچتے ہوں یہ تو بڑا عجیب سوال ہو گیا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ محمد محمدی کو پہچانیں گے. تو آج سوال ہے محمدی کون؟ ہم نے یہ سوال رکھا پیران پیر کے سامنے، ہم نے یہ سوال رکھا شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جواب دیا کہ محمدی کون؟ کیا جواب دیا؟ عربی میں سنو، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا محمدی کون؟ فرمایا محمدی وہ ہے من یتابع الرسول فی صورته وسیرته وأقواله وأفعاله وأعماله وأركانه. ایک لائن میں جواب دے دیا. محمدی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہمارے نبی کی اتباع کرے، جو ہمارے نبی کی ہر بات کو سمجھے. اور کیا کیا سمجھے؟
فی صورتی ہی و سیرتی ہی، نبی کی صورت اس کی سیرت بن جائے، نبی کی سیرت اس کی سیرت بن جائے، نبی کے اخلاق اس کے اخلاق بن جائے، نبی کا بول اس کی بول بن جائے، اور نبی کے اعمال اس کے اعمال بن جائے۔ میرے دوستوں جواب کافی لمبا، میں تو صرف پہلی پوائنٹ پر رک جاتا ہوں کہ میرے دوستوں محمدی وہ ہے جس کی صورت اور نبی کی صورت، کہو نا، جس کی صورت اور نبی کی صورت ملی ہوئی ہو، برابر ہو، وہ محمدی ہے۔ بھائی وہ بھائی روزانہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہو نا؟ بھائی یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا، دیکھتے ہو نا؟ کیوں دیکھتے ہو؟ تاکہ باہر نکلے تو میرا شرٹ ٹیڑھا نہ ہو، میرے بال ٹیڑھے نہ ہو، میرے چہرے کے اوپر کچھ لگا نہ ہو۔ کل میرے بھائیوں اپنا آئینہ چہرے میں دیکھنا اور پوچھنا کہ میں محمدی ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر محمدی ہوں تو پل صراط پر بچ کے نکلوں گا، آگے میں نہیں کہتا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو میری؟ محمدی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، دونوں صورت کیسی ہو؟ بھائی دونوں کی صورت کیسی ہو؟ برابر ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں، تو میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک آخری بات بتا دوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا میرے دوستو۔ دیکھو یہ صورت جو ہے نا، صورت، اگر یہ صورت ہمارے نبی کی بن گئی، آپ برا نہ مانیں لیکن اس بات کو سنیں، اگر ہماری صورت نبی کی صورت بن گئی تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے نبی کہیں گے تیری صورت اور میری صورت ایک، میں نے تجھے پہچانا، تو نے مجھے پہچانا۔ اور میرے دوستو اگر صورت صحیح نہیں رہی تو حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن ہمارے نبی کہیں گے لا اعرفک ولا تعرفنی، اے میرے امتی چلا جا، میں تجھے نہیں پہچانتا اور تو۔ میرے دوستو یہ مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا، ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے کہ کچھ لے کر جائے، بھائی خالی ہاتھ نہ جائے، بھائی خالی ہاتھ۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو یہ صورت کی بات تو میں نے کہی کہ بھائی انشاءاللہ ہمارا چہرہ نبی کا چہرہ بنے گا، بھائی بنے گا نا انشاءاللہ، ہاں، لیکن کم از کم اتنا تو کرو، بھائی داڑھی آتے آتے تو ٹائم لگے گا نا، بھائی داڑھی آتے آتے تو ٹائم لگے گا، لیکن اتنا تو ارادہ کر لو، بھائی سب لوگ ایک ساتھ میں کرو گے تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ بھائی ارادہ کرو کل کی صبح سے لے کر، بھائی کب سے؟ کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بھائی سب لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کب سے کب تک؟ بھائی کب سے کب تک؟ کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں جب ایک بندہ نمازی بن جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کرتا۔ اور سب دعا کر لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے جتنی باتیں سنی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے ہر بھائی کو نمازی بنا دے، کہ اللہ ہمارے ہر فرد کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے، اللہ جو مقروض ہے غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے، اللہ جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔